Basics of capital market. So this unit will have a complete understanding of what is a capital market. Sir, solunga, what is a capital market according to you? What is a capital market? Capital market na enna? Sorry. Platform where company shares are exchanged. Okay. Then sorry, it involves financial marketing. Okay. Then where capital market na? Very good. Capital of a company is distributed as shares. Okay. Then raising money, raising capital by a company. We can also multiply our money at times by investing in this particular capital market. Yeah, it's a fixed thing. Sometimes we might earn profit, sometimes we may incur loss also. Anything is possible in this particular capital market. Upon the capital market, they are starting Indian economy based, they are giving an introduction. What according to you is Indian economy? Indian economy Indian economy is a mixed economy. Adu venda, adu illama. Indian economy eppadi define பண்ணுவீங்க? What according to you is Indian economy? Sorry, what is per capita income? Number of population? 12th commerce la படிச்சீங்க இத, economics la படிக்கல. சொல்லுங்க. See, simple. Indian economy உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்ல? growth, GDP, அப்புறம் infrastructure, foreign investment, employment generation, overseas investment, அப்புறம் then சரி, Indian financial system அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? What is a financial system? Finance na enna? இன்னும் ஷார்ட் பண்ணில. Finance na money. Financial system na whole system. Okay, what happens in financial system? Money is circulated. Okay, how money is generated? எப்படி என்ன, what way money is circulated? What is this circulation? Money circulation ங்கிறது என்ன? நம்ம டாக்ஸ் பே பண்றோம். அப்புறம் நம்ம கிட்ட இருந்து அப்படியா? ஆமா, நம்மளும் கவர்மெண்டோட இதை தான் இருப்போம் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம். அப்போ இப்படிதான் பேசுவோமா? அப்ப நம்மள ஒருத்தர் சொல்லுவாரு, ஐயோ அந்த சிஎஸ் போனா காசு பிடுங்குவாரு அப்படின்னு. சொல்லுங்க. பெரிய இன்ட்ரடக்ஷனா கொடுத்துருக்காங்கப்பா. என்னன்னா சும்மாவே டிஸ்கஸ் பண்ணணும்ல. சொல்லுங்க. இட்ஸ் நார்மல், ரெகுலரா அப்படிதான் இருக்கு. சொல்லுங்க. சரி, இந்தியாவில் என்னென்ன ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது? ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஆர்பிஐ, பேங்க்ஸ். ஆமா, ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னா ஞாபகம் வருமா? ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னா தெரியுமான்னு? சாப்டர் நம்பர் 8 சிபில்ல. என்பிஎஃப்சிஸ், மைக்ரோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், முத்ரா பேங்க், பேமெண்ட் பேங்க், இதெல்லாம் படிச்சோமா? எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான். எதர் வேல they are contributing for the something related to money, right? They are either providing loans or advances, or sometimes they'll be investors, correct? But இங்க என்ன மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா, லைக் இந்தியா பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் a developing economy,
ரொம்ப நாளாக நம்ம அதே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். டெவலப்பிங் எக்கானமி இட்ஸ் இன்டு லிட்டில் ahead of developing economy, it's going to be developed economy very sooner அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. But whatever it is na infrastructure related investments இருக்கு, roads, all that is in the government part. Other side la when we as individuals we'll work for our life, we'll earn money. In other way la we'll be developing the infrastructure of the country, we'll save something. Out of the savings we'll have some other investments, and the investments again we'll go for some things like normally பார்க்கும்போது gold related investments where the older ஒன்னுங்கிற மாதிரி சொல்லலையா ஆரம்பத்தில். இப்போ கோல்டு இஸ் லைக் சப்ஸ்டிடியூட்டட் வித் மெனி அதர் ஆப்ஷன்ஸ். அதிகமாக செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க. அப்புறம் நிறைய லைக் டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ஓப்பன், ரைட்? பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்ன்றாங்க, ஆர்பிஎஃப் அக்கௌண்ட்ன்றாங்க, கரெக்ட்? அதர் தான் இந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இல்லாமல் எஃப்டி இல்லாமல் ஆர்டின்றாங்க, பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஆர் எனி மெனி பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் கிவன் பை த கவர்மெண்ட். ஆல் தட் பிளேசஸ் we are investing. Government is issuing bonds. பாண்டுங்கிறது நம்ம பின்னாடி படிப்போம். பட் பாண்ட்ஸ் ஆர் இஷ்யூட் பை த கவர்மெண்ட். தேர் பீப்புள் ஆர் இன்வெஸ்டிங்கு. அப்புறம் டிபென்ச்சர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ஷார்ட் டேர்ம் லிக்விட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். லைக் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் த காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ங்கிறது மணி, ஹவு இட் இஸ் யூட்டிலைஸ்டு, வேர் இட் இஸ் ஜெனரேட்டடுங்க, ஹவு இட் இஸ் சர்க்குலேட்டட், all these things. ஒரு trade related thing நடந்தது அப்படின்னா for the person who is taking care of the particular trade, for them it is like a business for them. But we நம்மளுடைய earningல இருந்து will give some money, buy the product, utilize it. In that turn they will be having the money and they will be utilizing it. இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ஒரு கண்ட்ரியோட ஒரு மிரராக பார்க்கணும் அப்படின்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், ஜிடிபி growth இருக்கா, per capita income is rising or not, whether it is able to control the inflation or not, deflation இல்லாமல் இருக்கா, all that aspects are decided, right? அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. திஸ் இஸ் வாட் வில் பி ஹேவிங் அ லுக். ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டு, ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ் வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ், ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இஸ் த பிளேஸ் வேர் எவ்ரி திங் இஸ் லைக் ட்ரேடட். ஃபினான்ஷியல் கமாடிட்டிஸாக இருக்கலாம், எனி அதர் மணி ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், வி ஆர் ட்ரேடிங் ஓவர் தேர். Who are these intermediaries or the participants அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் தான். We'll have a complete understanding of all these people. Foreign portfolio investors, venture capitalists, high net worth individuals, registrars and share transfer agents, banker to an issue. இவங்க எல்லாமே யாரு? Who all can take up this particular position அப்படின்றத we'll be learning. அடுத்து we have something called as the place where this money will be invested. It is nothing but the instruments, financial instruments. Shares, debentures நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்போம். Bonds little, IDR, GDR அதெல்லாமே பார்த்துப்போம். Global Depository Receipts, Indian Depository Receipts. இப்போ ஃபாரினில் இருக்கிற ஒருத்தர் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி ஃபாரினில் if they wanted to raise capitalனா they will go for this depository receipts அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. Warrants is there, REITs, Real Estate Infrastructure Trust, Investment Infrastructure Trust, எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வாட் இஸ் வாட், இது எல்லாமே த பிளேசஸ் வேர் வி கேன் இன்வெஸ்ட் மணி. எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், காமன் டேர்ம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். பட் இதுக்கு ஒன்று வாட் இஸ் வாட் அப்படின்றத வில் பி லேர்னிங். தென் இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் வந்து ப்ராடாக ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க. மணி மார்க்கெட், கேபிட்டல் மார்க்கெட். மணி மார்க்கெட் இஸ் த நார்மல் திங். இந்த கமர்ஷியல் பேப்பரு, ட்ரெஷரி பில்ஸ், சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு, இவங்க எல்லாருமே வந்து மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் மணி மார்க்கெட் ரிலேட்டட் திங்ஸ். பட் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் தான் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டு, அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் பாரோயிங் தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க. அந்த செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் தான் we have primary and secondary. Primary is the place where primarily the securities are traded. Starting phase la if the company wants to issue its securities to the public for the first time அப்படின்னா அது primary market ன்னு சொல்லுவாங்க. Secondary market is the place where like subsequent trade happens. நம்ம இப்போ வாங்கி வித்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, that all is secondary market. IPO government the company is launching IPO, I am subscribing to the shares அப்படின்னா then it is a primary market related thing. Once subscribe ஆகி எனக்கு if I am allotted with the shares or securities அப்படின்னா then I will subsequently trade with other people, right? எனக்கு வாங்கிட்டேன், IPO allot ஆயிடுச்சு, I am trading it in the market அப்படின்னா that place it is called as secondary market. ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கினா பிரைமரி மார்க்கெட், அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரேட் பண்ணுறது அது செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பார்ட். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டு தான் ஓல்டஸ்ட் அக்ராஸ் த குளோபுங்க. நம்மளுக்கு 200 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்குது. பட் ஆஃப்டர் ஸோ மச் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத்து ஃபைனலி வி ஹேட் திஸ் BSE, பாரத் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு, largest stock exchange when it comes to trading turnover. ஒரே சிட்டியில் ஒரு ட்ரேடிங் டர்னோவர் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுக்கப்புறம் தான் வி ஹேட் NSE, எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துச்சு. 1875 இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் பாம்பே.
BSE வந்து first stock exchange Indian government recognize பண்ணது 1957 under which act அப்படினா SACRA Act, Securities Contract Regulation Act of 1956 1995 ல இருந்து we had this electronic trading. அதுக்கு முன்னாடி இந்த பழைய படங்கள் இந்த குரு படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ளோர்ல they'll be like ஒரு சின்ன நோட்புக் வச்சிட்டு they'll be like shouting and trading அதுதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ electronic trading is like everything is displayed like seeing that they'll be purchasing and selling whatever it is. அடுத்து BSE is now the 6th largest stock exchange post reporting its trading turnover in May 2024. 2017 ல வந்து first listed stock exchange of India வா இருக்கு. What is this financial market? Trading of securities happens, transfer of funds between the lenders, borrowers. It is also a place for investment for the people. What are the functions of financial market? Finance, நம்ம மறுபடியும் அதே பாயிண்ட் தான், சேவிங்ஸை மொபிலைஸ் பண்ணுது, சேனலைஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் கேன் பி இன்வெஸ்டட் இன் அ ப்ராப்பர் பிளேஸ், வி கேன் கெட் பேக் த ப்ராப்பர் அமௌண்ட். மொபிலைசேஷன் அண்ட் சேனலைசேஷன் ஆஃப் சேவிங்ஸ். We are investing in some place, we are getting some benefit out of it அப்படினா that security has to have a value for it, right? அப்போ நம்ம அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணுற ஒரு பொருளுக்கு again economics தான், டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா then the price difference happens, supply difference இருந்தப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக the demand price related things இல்லையா? So who decides the price of the particular security based on the demand and supply is again a financial market. Liquidity is always ensured. ஒரு பொருள் நம்ம கிட்ட இருக்குது, I am not able to sell it off and get back the money அப்படின்னா it's not having a liquidity thing. But if I have a readily accessible place where I can trade my security or sell my security and get back the money அப்படின்னா liquidity is there. So that liquidity of assets is ensured by this financial market. ஏன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், எப்போ வேணாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அசட்டை வித்துக்கலாம், கரெக்ட்? Whatever is a security, I can sell it off. Of course, I will be taking into consideration the price. நான் வாங்கின price, selling price நான் பார்ப்பேன், எனக்கு ப்ராஃபிட் வருதா என்னங்கிறத பார்த்தாலுமே, but any time I can sell, right? If the security of that particular company is traded in the stock exchange அப்படின்னா I can really sell it off, right? அந்த லிக்விடிட்டியை என்ஷூர் பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். நம்ம எப்பவுமே யோசிச்சது இல்லை, நம்ம விற்கிறோம் யார் வாங்குறா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இருந்ததே இல்லை, யாரோ ஒருத்தர் வாங்குவாங்க. தட் இஸ் வாட் த லிக்விடிட்டி. எப்பவுமே ஒரு ட்ரேடர் வந்து வேணும்னு கேட்டால் தான் நம்ம கொடுக்கணுங்கிற கான்செப்டே இங்கே இல்லை. ஐ வாண்டட் டு செல் இட் ஆஃப், ஐ வில் செல் இட் ஆஃப், தட்ஸ் ஆல். It facilitates exchange of assets without physical delivery. Anywhere in India we can sell it, right? So without physical delivery it happens. அதில் ரெண்டு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மணி மார்க்கெட், ஷார்ட் டேர்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ஒரு நாள், 1 year அந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் டென்யூரில் மெச்சூரிட்டி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேர் money market instruments. Where we are trading na, it is money market. Money market is a segment of financial market where borrowing and lending of short term funds take place. Maturity வந்து 1 day to 1 year இருக்கலாம். இன்னைக்கு today I am buying the money market, one day it will get the maturity, I will give it back and get back the amount, that's all. அதுதான் அந்த maturity period அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Let to wait for, இப்போ நம்ம சில ஸ்கீம்ஸில் will be investing, the maturity period will be like post 25 years. 25 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும், 15 வருஷம் வெயிட் பண்ணணும். Let to wait to get the maturity. Debentures படிச்சிருப்பீங்க, debentures if you get அப்படின்னா it will have a maturity period. Till then we have to wait. Same goes with this short term money market instruments. Regulator வந்து RBI sometimes they will be getting into pictureங்க, SEBI is always there because it is a money market related thing. The transaction in the market is large in amount and high in volume. Large players will be there. Small numbers la irundhalume, குறைந்த 10 பேர் இருந்தாலுமே large amount la money market transactions will be happening. Because இவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க, because அவங்க தான் வந்து இந்த monetary policy structure டிசைன் பண்றாங்க. Because money flow is decided by this particular people. What are the characteristics அப்படினா negotiable instruments. Negotiable instruments னா என்ன? Check. Promissory note. சரி, அப்படின்னா what is a see what all are negotiable instruments னு கேட்கல. What is a negotiable instrument? What is a negotiable instrument? நோட்டு மாதிரி கொடுத்து காசுங்களா? இப்போ ஒரு நோட்டு கொடுத்தா நீங்கள் காசு கொடுத்துருவீங்களா? சீலில் இருந்த சீல், நானும் ஒரு சீல் வைக்கிறேன். ப்ராப்பர் வே ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன், ஓகே. Quickly exchanged for money, okay. அப்புறம் what is negotiable? அப்போ டிஸ்கஸிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது பேர். நெகோஷியேட் பண்ணுறது அப்படி போகக்கூடாது.
சரி அப்படியே போனாலும் ஏன் அந்த பேர் இங்கே வந்தது நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்கிறது ஏன் வந்தது? பேசிய டிரான்சாக்ஷனை தென் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸில் ஒரு யூனிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் யூனிட், அதனால் விட்டுட்டீங்களோ? அதனால் படிக்கலையோ? தப்பா போச்சா தான். வேறு என்னவா இருக்கலாம் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா? அதில் என்னென்ன கீ டேர்ம்ஸ் படிச்சிங்க நெகோஷியபிலிட்டிக்கு? சரி, ட்ராயர், ட்ராயி, பேய், ஓகே, தட் ஆல் இஸ் ஃபைன். அப்புறம் ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ். தென் வேறு ஏதாவது? I promise to pay the bearer. Promissory note, of course, yes. But அதில் ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கும். A date will be mentioned. That date that amount has to be paid. So there is a clear cut picture like what happens by holding this particular instrument. In the instrument இருக்கும்போது what I can do, what right I have, what duty is in the hands of the person who is supposed to pay on a future date. கரெக்டா? இப்போ இது எல்லாமே நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான், மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம். பிகாஸ் வி கெட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்க, தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரைட். லைக் த ஹோல்டர் வில் ஹேவ் தட் ரைட் இன் டர்ன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. அந்த ரைட்டுக்கு they'll get back the amount. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெஷரி பில்ஸ், கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ், சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட், வேர் பிக்கர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், அது ஆனால் ஸ்மாலர் வேல்யூவில் கூட இருக்கலாம். The company or the industries, or sometimes the government gets money from the general public. Capital market is a part of financial system that is concerned with the industrial securities market, government securities market and long term loan market. Higher related things. Borrowers, lenders kallame வந்து liquidity இருக்கும், no doubt on liquidity, but again they'll have to deal with medium and long term liquidity தான் ரெண்டுமே இருக்கும். Short term liquidity இருக்காது, it will take its own time. It has to go with the procedures இல்லையா. now it has reduced ங்க, முதல்ல மாதிரி இல்லை, இப்போ கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளுக்கு அந்த கிரெடிட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரதெல்லாமே little earlier ஆகுது. but again we have to wait for the liquidity to happen. it's not like immediately encashable அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது. if you have a transaction in the securities market you'll get to know. IPO அப்ளை பண்ணாலுமே we have to wait for the days. அதுக்கப்புறம் அலாட்மெண்ட் வரும், அலாட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் if you wanted to sell அப்படின்னா then we have to go with the procedures only, then only it will get it done. The capital market comprises of institutions and mechanisms through which intermediate funds, long-term funds are pooled and made available to business. It encompasses process by which securities already outstanding are transferred. It is the barometer of the economy. What is this barometer? Barometer எங்க படிச்சிருப்பீங்க? Physics படிச்சிருப்பீங்களா? Barometer. சரிமா? Wind speed. காத்து சொன்னீங்களா, எனக்கு ஹார்ட்னு கேட்டுச்சா? So it's the measuring scale. ஒரு அதனால தான் நியூஸில் டிப்பிக்கலாக அப்படி யோசிங்க. நியூஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, சென்செக்ஸ் இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சு, நிஃப்டி இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சு, உடனே அது ஒரு ஹைப் ஆகும். சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் த எக்கானமி, இட் வில் ஹேவ் அ இம்பாக்ட் இன் தி ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏதாவது இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னா அகெயின் தேர் வில் பி சம்திங் லைக் ஓகே இந்தியா இஸ் நாட் க்ரோயிங், இந்தியா ஹேஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அளவுக்கு போயிடுவாங்க. என்ன நல்லா இருக்குன்னா ஷேர்ஸு, ஸ்டாக்ஸு, டிபென்ச்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இதில் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ஹேவிங் அ பர்டிகுலர், வாட் டு யூ திங்க், வாட் குட் பி த நீட் ஃபார் கேபிட்டல் மார்க்கெட்? என்னவா இருக்கலாம் கேபிட்டல் மார்க்கெட்? வாட் குட் பி த நீடுங்க? எதுக்காக கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு ஒன்று இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இப்போ கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஸ் லைக் வி கேன் ரைஸ் மணி ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டு. Investors can get money, the companies of course they can get money, but what could be the need for capital market? Regulate. Okay, what to regulate? Transactions regulate பண்றது. Okay, very good. Then sir, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் சார்? எங்கிட்ட இருக்க பணத்தை நாங்கள் போடுறோம் சார், கரெக்டாக சார்? அவனுக்கான பணத்தை எடுத்துக்கிறான், தேர் கிவிங் பேக் அஸ் தி ப்ராஃபிட். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? mobilizing savings and channelizing the savings so that it is effectively utilized by the companies or whatever people whoever gets it, and we get back the return. It's a safe environment where the money can be
invested. Ultimately, this is the reason. Because for the company on the other side, they can get money generally from their own investment, or sometimes banks or financial institutions will be providing something. But on a broader scale, if they wanted to raise very big money, very high money, shared investment, they should go for multiple people. But that multiple people, if they are available in a particular place, it is easy for them to get the access. Ura poi na environmental onnonna vaangarukku common place if I am getting together abdina I will be happy, right? So that is happening in this capital market. Na illa நம்ம 10 பேர் இருக்கோம், நம்ம 10 பேர் சேர்ந்து we wanted to invest our money, but we are finding some place where it should be safety, it should be credible, I should get back the return also. அப்போ அதுக்கு நான் capital market போகிறேன். For a person who is outside as an investor, as a company, they wanted money for expanding அப்படின்னா they can come to this particular place and then get the money. This is basic need. பாருங்க, promoting and sustaining the growth of the economy, conducive to channel and mobilize the funds to the enterprises, effective source of investments, mobilizing savings, resource allocation மட்டும் இல்லாம risk management is happening because they are answerable to the regulators. Companies, they are getting public money, so they are answerable to the public. In turn, government will be having a watchdog mari pathite irupanga, enna pandranga eppadi pandranga, everything has to be complied properly. So adu oru risk management la irukku. What is corporate governance? Corporate governance na enna? சொல்லுங்க. Corporate governance, rules and regulations. யாரு நம்மளா? கிளைண்ட்ஸா? கிளைண்ட்ஸ் யாரு? சரி, கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் கம்பெனிலால படிச்சிருப்பீங்கல்ல. வாட் இஸ் அ கார்ப்பரேட்டுங்க? கார்ப்பரேட் இஸ் அ கார்ப்பரேட் கம்பெனி, பாடி கார்ப்பரேட் அப்படின்லாம் இருக்குல்ல. கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ்னா கம்பெனிக்கான rules and regulations. What kind of regulatory requirements they have to comply with? What kind of rules and regulations they have? What kind of adherences they have to make to the government? These are corporate governance related things. So they will frame a governance so that the corporates will follow it. Ultimately, safety is ensured. Liquidity is always there. Liquid markets வந்து இருக்கும். New economy. What is ESOP? What is employee stock option plan? Employee stock option plan. CFM ல இருக்கு. ஓகே, இன்னி சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம்? எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஷேர் கொடுக்குறாங்க கம்பெனி. The company wants to issue shares to the employees, but not at a discount, not at a என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரீயாக வித்தவுட் காஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. they are supposed to pay certain amount, but in different phase. அவங்களுக்குன்னு ஒரு வெஸ்டிங் பீரியட்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த பீரியடில் they will be paying some part amount. Ultimately they will have the share owning. அப்போ எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இட் இஸ் வெரி ஈஸி வே when they go with this particular financial market. அது எப்படிங்கிறது we have a particular chapter, share based employee benefits அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது. that chapterல will be learning என்னென்ன மாதிரியான பிளான்ஸ் இருக்குது. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஷேர் கொடுக்குறீங்க, that is fine, அவங்க ஷேர் வாங்குறாங்க. பட் எம்ப்ளாயீஸ் also should become owners. how to make them owners அப்படின்றப்ப we have this particular ESOP plans. share swaps. what is share swaps? swapping na என்ன? swap மாத்துறது. ஷேர் ஸ்வாப்பிங்க்கு ஒரு காமன் கரன்சி மாதிரி ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் வில் பி ப்ரொவைடிங். அதுவும் டீட்டெயில்டாக படிப்போம். டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். வாட் இஸ் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்? டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேக்கிங் பேக், திருப்பி எடுத்துக்கிறது, க்ளோஷர் மாதிரி டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது. அது ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. எக்ஸிட் ஆப்ஷன்.
easy exit options, like how effectively they can, there is a route அப்படினா that is also ensured. So all these things are the need for a particular capital market. So capital market இதெல்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு ப்ராப்பரா இத வந்து they will ensure all these things happen. அடுத்து அவங்களுடைய functions பாருங்க, சேம் பாயிண்ட் தான். mobilizing resources, buying and selling of securities, efficient price discovery, settlement of transactions in a predetermined time schedule, proper time la it will be happening. இதெல்லாமே சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், but you have to remember this, no other go. எக்ஸாம்ல கேக்குறாங்க functions of capital market கேட்டிருந்தாங்களா, இந்த தடவை எக்ஸாம்ல வந்திருந்துச்சு. anywhere like இது எங்க இருந்து வந்ததுன்னே தெரியாத மாதிரி இருந்தாங்க, இங்க தான் இருந்து வந்தது. functions of capital market, அதுக்கு முன்னாடி need of capital marketல இருக்கு. you have to memorize only, no other go. புரிஞ்சுக்கிட்டா 2 லைன்ல பதில் சொல்லலாம், பட் எக்ஸாம்ல 2 lines are not enough, you have to write it in detail. So remember that. Difference between money and capital market, money market requirements is limited to working capital, correct? What is working capital? working capital na enna sir? அன்றாடம் அவங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்பென்சஸ்க்கான மணி இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ரைட்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நீட்ஸ் தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது சார். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் லைக் சேவிங்ஸ் சார், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங் லைக் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கான ஃபண்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ், வாட் எவர் இஸ் மை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இட்ஸ் ஒன்லி மெட் அப்படின்னா தட் கேன் பி டன் பை மணி மார்க்கெட். பட் வென் வி வாண்டட் டு கிரியேட் அன் அசட் அப்படின்னா capital market is possible. Money market is automatically working capital ங்கப்ப short term, இது long term. government, banks, financial institutions எல்லாமே அங்க வருவாங்க. retailலும் நடக்குது capital market, like individuals we can go with retail individual investors category la will be going, and high net worth individuals venture capitals also will be coming in capital market. capital market la big players தான் இருப்பாங்க. At the same time small players like us also will be there, but we are also supposed to go with a small amount, ஏனா minimum அந்த lot size னு கொடுப்பாங்க. though we say like I will buy share na, not one share cannot be bought that way. அதுக்கு ஒரு கேட்டகரைசேஷன் இருக்குது. மல்டிபிள் பிளேயர்ஸ் கேன் பை அ பர்டிகுலர் ஷேர்னு இருக்கு. 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஷேர் வாங்கலாமான்னா எஸ், ஜாயின் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல போகும். பட் அதுவுமே பல்கான அமௌண்ட் தான். ஒரு 20 lakhs அப்படின்னு இருந்தாச்சா அது 4 பேர் வச்சுப்பாங்க. 1000 ரூபா ஷேர் 4 பேர் வாங்க முடியுமானா நோ, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. பிகாஸ் they will have a lot system. நீங்கள் அட்வான்ஸ் போக போக நம்ம பார்ப்போம். ஒரு லாட்டுக்கு 13 ஷேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலாட்மெண்ட் இருக்குது. ஐபிஓலாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது இஃப் யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சி அப்படின்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு லாட்டுக்கு இத்தனை ஷேர் இருக்கும், வேல்யூ இஸ் திஸ் அப்படின்றத இருக்கும். அது பார்ப்போம், போக போக பார்ப்போம். மணி மார்க்கெட்டில் லோ ரிஸ்க் இஸ் தேர், இது ஹை. லோ ரிஸ்க் இஸ் தேருங்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டர்ன் வில் ஆல்சோ பி லோ. ஹியர் தேர் வில் பி ஹை ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறது ஆல்ரெடி வி ஹேட். Securities market, where the securities are traded, sir, where the company wants to raise funds by issuing securities அப்படினா they will go with this securities market. அதில் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். it might be an equity share இருக்கலாம், debt இருக்கலாம், other securities இருக்கலாம், derivatives, mutual funds, whatever it is, where the company will be giving the securities to the general public, where they will be trading with the securities at the securities market, where financial instruments or claims commonly readily available for transfer. ஏன்னா நம்ம சேல் பண்ணோடனே we are getting money. Securities market is also a part of capital market. என்னென்ன functions இருக்குது சார்? securities market நம்ம ஏன் சார் யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம சேவிங்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, to multiply money. It's a good place for saving our money. So more with the savings. Savings is happening, at the other side investment happens. நம்மளுடைய சேவிங் தான் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது ஒரு பார்ட்டு. Takeaways பாருங்க, link between investment and savings. It is a platform where retail and institutional investors meet. It mobilizes and channelizes savings. Liquidity is ensured for the investors. Investorsங்கிறது இந்த இடத்துல public. It is a marketplace for purchasing and selling of securities. Let just keywords மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா போதும். ரிஸ்க் கேப்பபிள், ரிஸ்க் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும், அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ரீட் இட். அடுத்து பிரைமரி மார்க்கெட். வாட் இஸ் த பிரைமரி மார்க்கெட்? வேர் த நியூ இஷ்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஹேப்பன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஃப் த கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு இஷ்யூ செக்யூரிட்டிஸ், த கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு issue equity shares or preference shares or debt instruments, whatever it is, they wanted to issue to the public for the first time அப்படின்னா they will go with this primary market. Best example is like IPO மாதிரி போகிறது. ஃபஸ்ட் டைம் பப்ளிக்கு ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரு கேள்வி வரும், சார் கம்பெனியை ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போதே we need someone called as a shareholder. இப்போ அவங்க பப்ளிக்காக இருப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னா, எஸ் இட் இஸ் அ ப்ரைவேட்லி ஹெல்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் தானே. ப்ரைவேட்டாக அவங்க ஒரு 5 10 whatever it is they will have, but a broader audience if they wanted to go for அப்படின்னா they will call it as initial public offer. ரீசெண்டாக பெரிய ஐபிஓ வந்து எல்ஐசியோடது. அஃப்கோர்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு அதுவும். பட் எல்ஐசி வந்து கவர்மெண்ட்டோட இதுலேருந்து போகுது, ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணுறாங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் திங்ஸ் ஆல்சோ கேம். பட் தட் வாஸ் த பிக்கர் ஐபிஓன்னு சொல்லலாம். எல்ஐசி வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்தது, அதில் ஒரு ஸ்டேக்கை வந்து பப்ளிக்கு கொடுத்தாங்க. அது ஐபிஓ, அது பிரைமரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா கார்ப்பரேட் என்டிட்டிஸ் கம்பெனிஸ் வில் பி தேர், கவர்மெண்ட் ஆல்சோ வில் பி தேர், வேர் தே வில் பி கோயிங். இதில் இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து இவங்க தான் குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வில் பி லேர்னிங் இன் டீடைல். வாட் இஸ் திஸ் QIB, குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர் ஆர் குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட். பல்காக ஹெவியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. இதில் இவ்வளோ அமௌண்ட் இஃப் தேர் பையிங் அப்படின்னா தேர் கால்ட் அஸ் குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸ். அது இல்லாமல் ADR, GDR, ECB, எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் borrowings, all these things will happen. Next is secondary market. Already the securities are issued in the stock exchange la irukudhu, but further transaction, further buying and selling, where it will happen in the secondary market. FPO categories la inge dhaan further on public offer nu solvanga. Further transactions ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த கம்பெனி அந்த செக்யூரிட்டியை ட்ரேட் பண்ணிடுச்சு, இஷ்யூ பண்ணிடுச்சு பப்ளிக். ஆனால் அங்கே வச்சுட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் இஃப் தே வாண்டட் டு செல் இட் ஆஃப் டு த பப்ளிக் இன்டர்ன், மறுபடியும் அவங்க வாங்கி விற்கிறது நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே செகண்டரி மார்க்கெட்டில் ஒன்லி வில் பி டூயிங். த செகண்டரி மார்க்கெட் ஆர் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் அ மார்க்கெட்டுங்க ஃபார் ட்ரேடிங் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் தட் ஹவ் ஆல்ரெடி பீன் issued. The investor holding securities sell securities through registered brokers, sub brokers of the stock exchange. Investors who are desirous of buying securities purchase them through registered brokers or sub brokers of the stock exchange. We have நம்மளுக்கு இருக்கு, பட் நமக்கு டைரக்டாக தெரியாது. நம்ம டைரக்டாக பண்ண ஜீரோ தான் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் we are using அப்படின்னா there will be intermediaries, there will be brokers who will be ensuring everything. They will be charging a nominal fee for that particular thing also. அது நம்ம ப்ராக்டிக்கல் இதில் பார்க்கும்போது we'll be learning. Secondary market provides trading place for the securities already issued to be bought and sold. It provides liquidity to the initial buyers in the primary market to re-offer the securities to any interested buyer at any price if mutually accepted. I'm selling it, I'm ready to buy that particular ready to sell it that particular place na, someone who is okay with that price will buy it, right? adha nadandittu irukku, but we will not know who has bought our particular thing அப்படின்ற. IPO la shares வாங்கிட்டேன், but I don't want to hold it with me, like I wanted to make money out of it, I am not interested in holding it அப்படினா I have to sell it. I will sell it na secondary market la I will be selling it. It is also called as further public offer market. Again primary market secondary market கான difference இருக்கும். Fresh securities are dealt in primary market, already issued securities it's a marketplace அப்படினா அது secondary market. Raising funds will happen in the primary market, capital appreciation will happen in the secondary market. What is capital appreciation, sir? first time issue பண்ணி நான் பணம் வாங்கிக்குவேன். capital appreciation ங்கறப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிற ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கிற values increase ஆயிட்டே இருக்கலாம், appreciate ஆகும்ல, share value will appreciate, right? Increasing things will happen, அது capital appreciation. IPO here இது already offered. நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட் இல்லைனா IPO மார்க்கெட் சொல்லுவாங்க, இது ஆஃப்டர் இஷ்யூ மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க. பர்ச்சேசிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் பி பர்ச்சேசிங் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த கம்பெனி when it comes to primary market. செகண்டரி மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட வில் பி பையிங். ஃபினான்சிங் பொறுத்தளவுக்கு நியூ ஓல்டு கம்பெனிஸ் வாட் எவர் இட் இஸுங்க, ஃபண்டிங் எல்லாம் கம்பெனிக்கு எதுவுமே போகாது. கரெக்டாக ஃபஸ்ட் டைம் கம்பெனி ரைஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், நம்ம ட்ரேட் பண்ண நமக்குள்ள தான் அந்த டிரான்சாக்ஷன். The company is least bothered about it. Only thing is like they'll get the name whoever is the holder, so that whatever beneficiary things has to be passed on, அது மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தேவை. அது அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ தான் அங்கே சேஞ்ச் ஆகும் based on the transactions. நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இஸ் மோர், நிறைய டிரான்சாக்ட் ஆகுது ஒரு கம்பெனியோட செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னா அது பொறுத்து அவங்களுடைய வேல்யூ மாறும், லைக் ஒர்த் நெட் ஒர்த் மாறும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் மணி ரைசிங் திங் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் த செகண்டரி மார்க்கெட். இன்றைக்கி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஒரு ஷேரை இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருந்து அப்படின்னா கம்பெனி வில் நாட் கெட் எனி மணி அவுட் ஆஃப் இட். ஐ வில் பே த மணி, தட் பர்சன் வில் கெட் த மணி இன் டர்ன், தட்ஸ் ஆல். கரெக்டாக கம்பெனிஸ்க்கு எந்த ஒரு சேஞ்சுமே நடக்காது இதில். Parties to the transaction is company and investors. Here investor among themselves. Intermediaries வந்து underwriters இருப்பாங்க, இங்கே brokers இருப்பாங்க. Underwriters னா யாரு? Who are underwriters? Banks. Then who are supposed to make the transaction happen. Sometimes these people are also called, இப்போ இந்த அளவுக்கு if the trading is not happening அப்படின்னா they personally will underwrite. They will take up the responsibility that this number of transactions will happen. இந்த சேல் நடந்துருங்கிறத எடுத்துக்கிறவங்க underwriters. Price, red herring prospectus ஒன்று இருக்குது, இல்லை ஆஃபர் டாக்குமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ். ஸோ தேட் த ப்ரைஸ் வில் பி மென்ஷன் அட் வாட் ப்ரைஸ் த பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டி வில் பி சோல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்யூடு அப்படின்னு சொல்லி அதில் இருக்கும். இங்கே ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வில் ஹேப்பன். டுடே இட் வில் பி அட் 1 rate, டுமாரோ இட் வில் பி அட் 1 rate. கரெக்டுங்களா? மார்னிங் ஈவினிங்கே மாறுது, நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாறுது. Share value is getting changed, right? So that happens in the secondary market. Utilization of fund, it is for the capital of the company, it is income of the investors in secondary market. படிச்சு பாருங்க அப்படியே.